فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بلزوم تقوى الله، فإن بالتقوى فخاركم وسعادتكم في الدنيا والأخرى. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإخوتي في الله وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعون الله عز وجل ما زلنا نقرأ كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ العلامة صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب الخوف من الشرك، في باب الخوف من الشرك الذي قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم، إذن قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: فإن قيل على ما يدل قوله من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هل يدل على أنه دخول أبدي أو أمدي؟ فالجواب أن ذلك بحسب نوع الشرك. فإن كان الشرك أكبر ومات عليه فإنه يدخل النار دخولا أبديا والعياذ بالله. وإن كان الشرك أصغر أو خفيا فإنه يكون متواعدا بالنار، أي سيدخل النار ويخرج منها لأنه من أهل التوحيد. طيب، donc on poursuit bi'idhnillahi azza wa jal notre étude du chapitre de Kitab al-Tawhid concernant la peur du polythéisme. Donc il dit le Cheikh Saleh hafidhahullah ta'ala, si on dit
quelles sont les choses qui sont indiquées par la parole du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui le rencontre, c'est-à-dire qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, en lui ayant associé quelque chose, entrera en enfer. Est-ce que cette parole-là du prophète alayhi salatu wassalam indique une entrée en enfer qui est éternelle, sans fin, ou une entrée en enfer qui est temporaire pour une période déterminée, c'est-à-dire avec une fin? La réponse, ceci va dépendre du type d'associationnisme, du type de shirk. Si c'est du polythéisme akbar, majeur, et que la personne est morte sur ça, elle entrera en enfer d'une entrée éternelle, pour toujours, à jamais, qu'Allah nous en préserve. Si c'est du shirk inférieur, mineur, ou inapparent, faisant partie du polythéisme mineur, ne faisant pas sortir de l'islam, eh bien la personne, si elle meurt sur ça, elle sera menacée du feu de l'enfer. C'est-à-dire, il dit le cheikh, qu'elle entrera en enfer et en sortira. Puis elle en sortira car elle fait partie des gens du tawhid, du monothéisme. جيد. وهل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة أو لا؟ هل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة؟ فيتقدم الجواب أن الشرك الأصغر يدخل في موازنة الحسنات والسيئات، وأنه إذا رجحت حسناته فإنه لا يعذب على شرك الأصغر، لكن هذا ليس في حق كل أحد من الخلق، فإن منهم من يعذب على الشرك الأصغر، لأن الموازنة بين الحسنات والسيئات ليست شاملة لكل الخلق، وليست شاملة أيضا لكل الذنوب، بل قد يكون من الذنوب ما يستوجب النار ولو رجحت الحسنات على السيئات، فإنه يستوجب الجنة ولكن لا بد من أن يطهر في النار. وهذا دليل على وجوب الخوف من الشرك، لأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار يشمل الشرك الأكبر والأصغر والخفي كذلك، فعلى المرء أن يطلب الهرب من الشرك بجميع أنواعه ويسعى إلى ذلك جهدا. Donc, une autre question se pose à nous, Inch'Allah Ta'ala, et dit le Cheikh, Hafidahullah, est-ce que le polythéisme inférieur, mineur, entre dans ce qu'on appelle al-muwazana? Al-muwazana, c'est la mise en balance. La mise en balance des hasanat, des bonnes actions, et des sayyi'at, des mauvaises actions. Est-ce que le shirk al-asghar, lui, il entre dans cette mise en balance entre les bonnes et les mauvaises actions? Donc la réponse, on l'a évoquée déjà, qui est que le polythéisme, le shirk inférieur, est concerné aussi par la mise en balance. Vous voyez? C'est-à-dire que les mauvaises actions qui sont de l'ordre du polythéisme mineur, eh bien, seront posées sur le plateau des mauvaises actions, des sayyi'at. Et de l'autre côté, on aura donc les hasanat de la personne. Et il dit le cheikh, lorsque la personne donc aura des hasanat plus lourdes que les sayyi'at, elle ne sera pas châtiée
à cause de son shirk mineur. Mais il dit le cheikh, cela n'est pas systématique pour toutes les créatures. Il n'est pas systématique pour toutes les créatures. Vous voyez, hein, vous rappelez la parole du cheikh, hafidhahullah ta'ala, qui avait dit que le shirk al-asghar n'était pas pardonné, si ce n'est bien sûr si la personne se repent avant de mourir. Donc il y a une mise en balance. Si la personne ne se repent pas, elle verra ses polythéismes mineurs sur sa balance de mauvaises actions. Mais il dit attention. À ton avis, Yani, quel est le poids de ces péchés? Le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala, même d'une association qui est mineure, tu imagines la gravité quand même de ces choses-là, et quel poids elles auront sur la balance. Qui peut être sauvé de ça? Il n'y a pas de doute que seuls ceux qui auront des hasanats énormes, immenses, pourront être sauvés de cela. Jayyid. Et en plus, il est connu que, en termes de nature, au niveau de la nature du péché, le polythéisme, sous toutes ses formes, même mineures, est plus grave que les péchés majeurs, qui n'atteignent pas le degré du shirk. Jayyid. Donc, parmi les créatures, certaines seront châtiées à cause de leur shirk mineur. Pourquoi? Parce que la mise en balance entre les bonnes et les mauvaises actions ne concerne pas toutes les créatures. Vous savez qu'il y a des créatures qui ne seront même pas jugées et qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette parmi eux, parmi elles. Et bien également, al-muwazana, la mise en balance, ne concerne pas également tous les péchés. Il dit le cheikh, il y a des péchés qui ne sont pas soumis à la mise en balance. C'est-à-dire que celui qui meurt sur certains péchés, même s'il a plus de hasanat que de sayyi'at, il a plus de bonnes actions que de mauvaises actions, eh bien, il entrera quand même en enfer pour être purifié de certains de ses péchés. De certains de ses péchés. Donc il existe des péchés qui font que si tu meurs dessus, et que même si tu as plus de bonnes actions que de mauvaises actions, eh bien Allah Jalla wa Ala, il te mettra en enfer à cause de ces péchés-là. À cause de ces péchés-là. Il te purifiera en enfer, puis il te sortira de l'enfer, il te mettra au paradis, car tu fais partie des gens du tawhid. C'est pour ça que certains ulama disent clairement que celui qui meurt sur du shirk asghar, du polythéisme mineur, même s'il a plus de hasanat au final que de sayyi'at, il entrera en enfer quand même à cause de son polythéisme mineur. De son polythéisme mineur. Vous voyez? Donc ça c'est la preuve, mes frères, encore une fois, qu'il est obligatoire de craindre de tomber dans le polythéisme. Car sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui les rencontre en lui ayant associé quelque chose, entrera en enfer. Donc ici, on avait vu, le verbe yushriku, il englobe toute forme de shirk. Le shirk akbar, le shirk asghar, le shirk khafi, le shirk zahir, apparent. Donc l'individu se doit de rechercher l'éloignement et la fuite de toute forme de polythéisme, quel qu'il soit. Et elle doit fournir des efforts et doit veiller à cela.
Cela doit être le plus grand de ses soucis. Ne pas tomber dans les shirk. Ni akbar, ni asghar, ni caché, ni apparent. Afin d'adorer Allah tabarak wa ta'ala seul et sans associé. Vous voyez? Ça, c'est la plus grande préoccupation de l'être humain. Être éloigné de toute forme de shirk et enfin uniciser Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. فعلى المرء أيضا أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشرك الأصغر والخفي بقوله اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلم لأنه إذا علم فأشرك فإنه سيترتب الأثر الذي ذكرناه وهو عدم المغفرة ففي هذا الدعاء الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم التفريق بين الشرك الأصغر مع العلم والشرك الأصغر مع الجهل ولذا قال أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه لأن أمر الشرك الأصغر مع العلم عظيم فيجب أن يستعيذ المرء بالله من أن يشرك به شركا أصغر فما هو أعلى منه من باب أولى وهو يعلم. Donc il dit le Cheikh Saleh hafidhahullah ta'ala, il faut donc que l'individu demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre le shirk. Et pas seulement le shirk majeur, mais aussi le shirk asghar, inférieur. Et le shirk caché. Avec notamment l'invocation que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre le fait de t'associer quelque chose alors que je le sais. Alors que je sais que c'est du shirk. Et je te demande pardon contre ce que j'ignore. Parce que si la personne, malgré sa connaissance, associe à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, en découlera ou en découleront les conséquences que l'on a mentionnées, qui est qu'Allah subhanahu ne lui pardonne pas. Celui à qui tu dis, mon frère, il est interdit de jurer sur autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est interdit de jurer sur la tête de la mère, des enfants, de la fille, du fils, tout ce que tu veux, sur la Mecque. Et malgré ça, il continue à le faire. Les conséquences, c'est quoi? C'est qu'Allah ne les pardonne pas, ces choses-là, s'il meurt dessus. Donc, dans cette invocation-là, celle que notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseignée, il y a donc la différenciation entre le polythéisme inférieur, al-asghar, qui est accompli avec science, avec conscience, et la différence entre le polythéisme mineur, mais avec ignorance. C'est pour cela qu'il a dit ici, je me réfugie auprès de toi contre le fait de t'associer quelque chose alors que je sais. Pourquoi? Car la gravité du polythéisme mineur, tout en sachant que c'est du shirk mineur, bien sûr, elle est immense.
Il est donc obligatoire que l'individu demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre le fait d'associer quelque chose à lui. D'un polythéisme, d'une association mineure. Et bien sûr, cela est d'autant plus obligatoire, d'autant plus exigé concernant ce qui est plus grave encore, qui est le polythéisme majeur, tout en ayant la connaissance que cela est du polythéisme majeur. جيد؟ نعم. ثم قال وأستغفرك مما لا أعلم. قد يقع المرء في الشرك الأصغر أو الخفي وهو لا يعلم، ويظهر شيء من ذلك على فلتات لسانه وهو لا يقصد، ولمثل ذلك شرع هذا الدعاء. فهذا يدل على أن الشرك أمره عظيم، فلا يتهاونن أحد به، لأن من تهاون بالشرك وبالتوحيد فإنه يكون متهاونا بأصل دين الإسلام، بل يكون متهاونا بالذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سنين عددا، بل ويكون متهاونا بدعوة الأنبياء والمرسلين، فإنهم اجتمعوا على شيء واحد وهو العقيدة وتوحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات. وأما في الشرائع فلكل واحد شرع خاص به، فلكل واحد شرع خاص به في الغالب. جيد. نعم. Puis dit Cheikh Fidahullah Ta'ala, puis dans l'invocation donc que nous a enseigné An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: et je te demande pardon contre ce que je ne sais pas, contre ce que j'ignore. Contre ce que j'ignore. Donc il se peut que l'individu tombe dans du polythéisme mineur ou caché sans qu'il ne le sache. Que, par exemple, il se peut que sa langue, comme on dit, dérape ou fourche, ou qu'il commette des lapsus sans le vouloir, en prononçant ainsi des paroles qui sont de l'ordre du shirk mineur. Donc c'est pour ces choses-là que cette dua a été instaurée. Cette dua a été instaurée. Donc le fait de demander pardon pour des paroles que tu aurais prononcées ou des actes que tu aurais faits involontairement et qui sont de l'ordre du polythéisme mineur. Donc cela indique que la gravité du polythéisme, elle est immense. Donc personne ne doit sous-estimer sa gravité. Et personne ne doit négliger tout ce qui concerne le polythéisme ou le tawhid. Parce que s'il néglige toutes les sciences qui tournent autour de shirk, le tawhid, il aura négligé, il aura été laxiste vis-à-vis du fondement même de la religion de l'islam. En fait, il aura été négligent par rapport à la da'wa de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La da'wa qu'il a faite à Mecca pendant des années, la chose à laquelle il a appelé pendant des années, avant même d'appeler à la prière, al-zakat, al-hajj, al-siyam. Pendant des années et des années et des années, il n'a fait qu'appeler
les gens au tawhid. Donc celui qui néglige cela, il aura été négligent également vis-à-vis de la da'wa des prophètes et de tous les messagers. Alayhimus salatu wassalam. Car tous les messagers sont regroupés et unis autour d'une chose unique, qui est la croyance, le credo. Et ce credo, c'est quoi? C'est le tawhid. C'est le monothéisme. Dans l'adoration, dans la seigneurie d'Allah, dans les noms et attributs d'Allah. Jalla wa ala. Quant aux législations, eh bien chaque prophète, chaque messager, il se peut qu'il ait une législation propre à lui. Alhamdulillah. Cela de manière plus fréquente, bien sûr. Chaque messager a une législation qui est propre à lui. Dans la plupart des cas. Wallahu a'lam. ولهذا وجب علينا الحذر كل الحذر من الشرك بأنواعه وأن تتعلم ضده وأن تتعلم أيضا أفراد الشرك وأفراد التوحيد وبذلك يتم العلم ويستقيم العمل وأما تعلم ذلك على وجه الإجمال فهذا كما يقال نحن على الفطرة لكن إذا أتت الأفراد فربما رأيت بعض الناس يخوضون في بعض الأقوال أو الأعمال التي هي من جنس الشرك وهم لا يشعرون وذلك لعدم خوفهم وهربهم من الشرك نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. C'est pour cela qu'il nous est obligatoire, il dit le cheikh, de prendre garde et de faire attention de la plus forte des manières du polythéisme, quelle que soit, encore une fois, sa forme. Et que tu apprennes son opposé. Et que tu apprennes son opposé qui est tawhid. Et que tu apprennes également les éléments du polythéisme, les différents éléments qui composent ce péché qu'Allah Jalla wa Ala ne pardonne pas. Et que tu apprennes également les éléments de son opposé qui est al-tawhid, l'unicisation d'Allah Jalla wa Ala. Et ainsi, lorsque tu auras fait cela, eh bien ta science sera complète. Et tes actes seront valides, incha'Allah ta'ala. Quant au fait d'apprendre ces choses-là, mais de manière en surface, de manière générale, sans rentrer dans les détails, eh bien, alhamdulillah, comme on dit, nous sommes sur al-fitra. Al-fitra, la nature, une nature saine, qui n'a pas été souillée par des fausses croyances. Jayyid. Mais est-ce qu'on peut dire cela aujourd'hui à notre époque? Que l'être humain, il reste sur sa fitra, avec toutes les sectes qui pullulent, et avec les réseaux sociaux et Internet, à travers lesquels ces sectes propagent leurs croyances déviantes et erronées. Jayyid. Ce qui fait que on ne peut pas rester en surface. Et que l'on doit apprendre en détail les éléments du tawhid et les éléments du shirk. Parce que lorsque toi tu auras appris justement ces différents éléments qui composent le shirk et le tawhid, il se peut que tu verras que les gens, ils sont peut-être noyés dans des paroles ou des actes, eh bien, de shirk, sans qu'ils ne le sachent. Et toi, tu vas le voir, tu vas le constater de tes yeux et de tes oreilles, parce que tu l'auras appris. Et tu sais que cet acte et cette parole-là, c'est du shirk.
Et qu'est-ce qui t'en a épargné du coup? Eh bien, c'est ton apprentissage. C'est le fait que tu t'es assis et que tu as écouté Doros, que tu as étudié des livres comme Kitab al-Tawhid, Al-Usul al-Thalatha, Kashf al-Shubuhat, et ainsi de suite parmi les couteaux de croyance. Jayyid. Et pourquoi ces gens-là n'ont pas appris, ils n'ont pas été épargnés? Car ils n'ont pas eu peur du shirk. Et comme ils n'ont pas eu peur du shirk, ils ne l'ont pas fui. Ils ne l'ont pas fui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'absolution et la préservation. فاحرص إذن على تعلم هذا الكتاب ومدارسته وعلى كثرة مذاكرته وفهم ما فيه من الحجج والبينات لأنه من أفضل ما تودعه صدرك بعد كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلعله أن يكون إن شاء الله سببا عظيما من أسباب النجاة والفلاح. Il dit le Cheikh Saleh, Allah, il faut donc que tu veilles à apprendre ce livre-là, à l'étudier et à multiplier sa révision. Tu l'as étudié, alhamdoulilah, tu l'as fini, il faut que tu le refasses, révise-le, en profondeur, encore plus en détail que la première fois. Soucie-toi de le comprendre et de comprendre tout ce qu'il y a dedans, les versets, les hadiths, les paroles des salaf, car tout ça, ce ne sont que des preuves, des arguments. Et donc, le fait de connaître, d'étudier ce livre, de le mémoriser, fait partie des meilleures choses que tu peux mémoriser. Après le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, incha'Allah ta'ala, il sera une cause, ce livre-là, le fait de l'avoir étudié, le fait de l'avoir compris, mémorisé et appliqué, ce sera une cause énorme parmi les causes du salut et du succès le jour de la résurrection. نعم. فالآن إن شاء الله تعالى سنقرأ مسائل هذا الباب. فيقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل. الأولى الخوف من الشرك. Donc il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, donc les points importants de ce chapitre qui est la peur vis-à-vis du polythéisme. Premier point, al-khawf min ash-shirk, la peur du polythéisme. Ça c'est tiré bien sûr de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe. On a vu que rentre dedans ash-shirk al-akbar wal-asghar, majeur et mineur. Ou la parole d'Ibrahim alayhi salam, éloigne-moi ainsi que mes enfants du fait que nous adorions les idoles. Deuxièmement, le fait que l'ostentation fait partie du polythéisme. Donc ça, le deuxième point, il est tiré du hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam, où il dit la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le polythéisme mineur. Et lorsqu'on l'a interrogé sur cela, il a répondu l'ostentation. ثم يقول الثالثة أنه من الشرك الأصغر. Le troisième point, le fait que l'ostentation
fait partie du polythéisme mineur. D'accord? قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنه من الشرك الأصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال الرياء فسماه شركا أصغر. وهل يمكن أن يصل إلى الأكبر؟ ظاهر الحديث لا يمكن، لأنه قال الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. لكن في عبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال كيسير الرياء، كيسير الرياء، فهذا يدل على أن كثيره ليس من الأصغر، ولكن إذا أراد بالكمية، إذا أراد ابن القيم رحمه الله تعالى بالكمية فنعم، لأنه لو كان يرائي في كل عمل لكان مشركا شركا أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله. أما إذا أراد الكيفية فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا. Il dit le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala par rapport à ce point. Il dit que l'ostentation fait partie du shirk mineur. Car le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'on l'a interrogé sur le shirk mineur, il a répondu l'ostentation. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il est possible que l'ostentation atteigne le degré de akbar, de shirk akbar? Il dit ce qui est apparent du hadith, c'est que cela n'est pas possible. Car il a dit, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le polythéisme mineur. Et quand on l'a interrogé, il a répondu l'ostentation. Mais, lorsqu'on regarde les paroles notamment de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, lorsqu'il mentionne le polythéisme mineur, il dit tel que Yassir et Riya, c'est-à-dire la petite quantité d'ostentation, la petite quantité ou le peu d'ostentation. D'accord? Donc on comprend par la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala que beaucoup d'ostentation ne fait pas partie du polythéisme mineur. Mais dans ce cas-là, ça va atteindre le degré de polythéisme majeur. Il dit le Cheikh Al-Uthaymin, cela est acceptable à condition que l'on parle seulement de la quantité. D'accord? Car si l'individu fait preuve d'ostentation dans toutes ses actions, il n'y a pas de doute que, dans ce cas-là, c'est un polythéiste, d'un polythéisme majeur. Et que cela ne peut provenir que d'un hypocrite, d'une hypocrisie majeure. Car il n'a aucune sincérité en lui. Et tous ses actes sont faits uniquement de manière ostentatoire. Comment peut-il, lui, prétendre être un croyant? Mais si on parle de al-kayfiyya, c'est-à-dire de l'ostentation en elle-même, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, jayid, mais il y a une partie d'ostentation dans son adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une volonté de faire en sorte que les gens parlent et fassent ses éloges, jayid. Eh bien, là, ce qui est apparent du hadith, c'est que l'ostentation, cette ostentation-là, fait partie du polythéisme mineur dans tous les cas, de manière absolue. De manière absolue. جيد؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله الرابعة أنه أخف ما يخاف منه على الصالحين. قال الشيخ أنه أخف ما يخاف منه على الصالحين تؤخذ من قوله
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ولأنه قد يدخل في قلب الإنسان من غير شعور لخفائه وتطلع النفس إليه فإن كثيرا من النفوس تحب أن تمدح بالتعبد لله سبحانه وتعالى. Quatrième point important, que la chose dont on craint le plus, pas pour les pervers ou pas pour les kuffars, mais pour les gens pieux, c'est quoi? C'est l'ostentation mineure. Et ça c'est pris de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est l'ostentation mineure. Pourquoi? Parce que l'ostentation mineure peut s'introduire dans le cœur de la personne sans même qu'elle ne le sente, sans même qu'elle ne le sache, à cause de sa petitesse et du fait qu'il soit inapparent à l'œil. Et qu'en général, la personne ne fait pas attention, ne prête pas attention, ne prête pas une importance aussi grande qu'au polythéisme qui est majeur ou qui est apparent. Et aussi également parce que, en général, les personnes aiment recevoir des éloges par rapport à leur adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. قال الخامسة قرب الجنة والنار. الخامسة قرب الجنة والنار. Cinquième point, la proximité du paradis et du feu de l'enfer. Par rapport à la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui rencontre Allah en n'ayant rien associé à lui entre au paradis. Et celui qui le rencontre en ayant associé à lui quelque chose entre en enfer. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. Sixième point important, la réunion entre ces deux proximités, celle de l'enfer et celle du paradis, dans un seul et unique hadith. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنه إذن لو كان من أعبد الناس هذا تؤخذ من العموم في قوله من لقي الله لأن من للعموم لكن إذا كان شركه أكبر لم يدخل الجنة وإن كان أعبد الناس لقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وإن كان أصغر عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة. Septième point, il dit l'auteur, rahimahullah, c'est lui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala en n'ayant rien associé entre au paradis. Celui qui les rencontre en ayant associé entre en enfer, même s'il fait partie des gens qui adorent le plus Allah. Même s'il fait partie des gens qui adorent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Jayid. Donc ça c'est tiré de la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui rencontre Allah, celui, donc men en arabe, men, laqi Allah, celui qui rencontre Allah. Parce que men ici, celui, eh bien, indique la généralité, la globalité. Tous ceux qui rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala, on est associé à lui, et qui est mort dessus, comprenez bien, entrera en enfer. Mais cela donc, si c'est du polythéisme majeur, il entrera en enfer et il n'entrera jamais au paradis. Qu'Allah nous en préserve.
même si il faisait partie des gens qui adoraient soi-disant le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Car il dit, Allah Jalla wa Ala, celui, dans le sens rapproché, qui associe à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdira le paradis. Et sa destination, son refuge, sera le feu de l'enfer. D'accord? Donc ce verset, il concerne ceux qui sont morts sur du polythéisme majeur. Même si avant ça, ils ont fait des adorations jaïdes, mais s'ils meurent sur un acte qui est du polythéisme majeur sans s'être repenti avant de mourir, il ira en enfer pour l'éternité. Alors que si c'est du shirk mineur, il dit le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il sera châtié en fonction de ses péchés. Puis il entrera au paradis. Vous voyez? Puis il entrera au paradis. Donc on a vu que certains ulama disent que même s'il a plus de hasanat que de sayyi'at, mais qu'il est mort sur du shirk asghar, il devra rentrer en enfer pour être purifié. Puis il en sortira s'il est mort sur at-tawhid. جيد؟ نعم. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. Huitièmement, la dua, la demande immense qui a émané de Khalil Ibrahim alayhi salam pour lui et pour ses enfants, hein, de la protection de l'adoration des idoles. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله عز وجل رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال الشيخ العثيمين رحمه الله اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وفيه إشكال في إشكال. إذ المؤلف يقول بحال الأكثر والآية كثيرا من الناس وفرق بين كثير وأكثر. ولهذا قال في بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فلم يقل على أكثر الخلق ولا على الخلق فالآدميون فضلوا على كثير ممن خلق الله وليسوا أكرم الخلق على الله ولكنه كرمهم. جيد. Neuvième point, il dit l'auteur rahimahullah ta'ala que ici, Ibrahim alayhi salam, hein, lorsqu'il dit « Ô mon Seigneur », elles, c'est-à-dire les idoles, ont égaré beaucoup de gens. Il dit l'auteur qu'ici, Ibrahim alayhi salam, il a pris en compte le cas de la majorité des gens. D'accord? Il dit le Cheikh Al-Uthaymin, ici, il y a un petit souci par rapport à la parole de l'auteur vis-à-vis de ce verset. Pourquoi? Parce que l'auteur, il a pris en compte la situation de la majorité des gens. Mais dans le verset, il dit Ibrahim, kathira min al-nas, beaucoup. D'accord? Et donc, il y a une différence entre kathir, qui veut dire beaucoup, et akthar, qui veut dire le plus, ou la majorité, ou la plupart. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate lorsqu'il parle des enfants d'Adam, des descendants d'Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit dans le sens rapproché? Dans la sourate Al-Isra, verset 70. Et nous les avons nettement préférés à beaucoup de ceux que nous avons créés. Et nous les avons nettement préférés à beaucoup de ceux que nous avons créés. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit par rapport à la majorité des créatures. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit nous les avons nettement préférés sur les créatures. Donc cela nous fait comprendre que Al-Adamiyoun, les êtres humains, sont préférés par Allah subhanahu wa ta'ala sur beaucoup des créatures qu'Allah il a créées. Mais ce ne sont pas les plus nobles des créatures.
pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si Allah Jalla wa ala les a honorés. Même si Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'être humain, cela ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala considère que ce sont les plus honorables, les plus nobles des créatures. C'est pour ça que certains ulama disent par exemple que les anges rapprochés d'Allah sont meilleurs que les êtres humains. De par leur obéissance à Allah sans faille. نعم الله أعلم. جيد. والعاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله. فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري رحمه الله. نعم. نعم. Dixième point, il y a dans ce chapitre donc l'explication de la ilaha illallah, comme l'a mentionné l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc ça concerne, c'est tiré de chapitres entiers de la peur du shirk, notamment par rapport au fait que pour que ta parole la ilaha illallah soit valide, il faut que tu fasses ce qu'on appelle une négation, une affirmation. La ilaha, négation, illallah, affirmation. Donc tu dois nier le shirk et bien sûr affirmer le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt al-wahdaniya, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadiyata ashra, fadilatu man salima min al-shirk. Et enfin, 11e point, le mérite de celui qui est épargné de tout type de polythéisme, celui qui meurt sur ça, alhamdulillah, en étant exempt et pur de toute forme de polythéisme, bien sûr, il a un mérite immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa destination, incha'Allah ta'ala, sera le paradis sans passer par l'enfer. جيد الحمد لله. فنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. Donc, à condition bien sûr que lors de la mise en balance, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ses péchés, notamment les péchés majeurs, et que la personne donc a plus de hasanat que de sayyi'at, et qu'elle n'a pas de péchés qui font que elle devra être purifiée dans le feu de l'enfer. هذا والله تعالى أعلم. وصلى الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.